레드플릿인가요? 레드플릿? Yes. Has they been using 레드플릿이라는 걸 다 이용해서 온라인으로 들어가서 하는 거죠. 아니고 다른 거를 이용하는 방법이 있고. 네. 괜찮습니다. 그런데 온라인으로 할 수 있는데 아이디라는 것은 이 파이썬을 코드를 쓰게 해주고 실행을 해주기 위해서 만드는 프로그램 혹은 소프트웨어 같은 거. 그래서 그거가 어느 정도 좀 보고 그 중에서 좀 많이 쓰고 쉬운 거를 소개해 주세요. Alright, so when you have your codes, so you use Python in the reader to execute your code. So how you get Python in the reader? So in the first lecture, I showed you how to download the Python interpreter from the Python website. Yeah. To Python website. Here, download Python. Go here, select your version, your favorite version. Okay, so that's it. It doesn't mean that you not get for coding. Yeah, it's not a good way because it consumes time. Instead of that, you can download commercial IDE. We have a lot of commercial IDEs today. The first one is PyCharm. It's the most popular. Yeah, you can search about it on Google. The second one is the Visual Studio Code. You can see the icon here. The Visual Studio Code is the most popular for professional developers, programmers. So if you want to become professional, I strongly recommend you to use this one. So today I'm going to use it for my lecture. And the third one is the latest one. I mean, it just appeared maybe last year. And they are so convenient for data science. I mean, they focus on machine learning. So if you want to do machine learning, so this may be a good choice. But the Visual Studio Code is free, but the DataSpell and PyCharm is not free. But if you are students of Chennai University, you can get a free version. So come to your TA and ask them how to get a free version. And I can tell you it costs $500 per year if you want to buy. So get free. Which one? I mean, both of them, sir. Yes, sir. But you can get free version. The next one is the Jupyter. The Jupyter is different kind of IDE because they work on your web browser. Yeah, they don't have their own user interface. They use the web browser. So today we also demonstrate how to use Jupyter for working with the data visualization. Yeah. Alright, so the next thing to work with the data visualization, you have to have a data. And when you have a data, you need to save the data into a file. So how to work with a file. So to understand a file, you need to understand the file paths. Yeah. File paths. So it depends on your operating system. So we call OS for short. So the file paths can be different. So for example here, if you use Windows, you may be familiar with this one. This is a file path in Windows. So the first thing, this one, we call it partition. Yeah, you know, partition is just a logical HDD or SSD depending on your hard drive. The next thing we call this folder. Yeah. The next one we call here we have an admin folder and desktop folder. So admin is the parent folders of the desktop. Yes. And then we have a file. Yes. And a file they have two ingredients, two components. The first one is the file name, and the last one is the file extension. Yeah, maybe you all know about that. And the last ingredient is the folder separator. Yes, here. All right.
So, oh, I'm sorry. Here Windows, so we move to the macOS and Linux. So in macOS and Linux, they are different. The first thing, macOS and Linux don't have the partition. They have the root folder. So the first flash here is root folder, and but the second one is just a folder separator. But in Linux, we call it directory instead of folder. Yeah, but it is the same meaning. Alright, so this one we call directory instead of folder. And then, yeah, similar. That means still the parent directory of desktop. And we have file, still file name, and file extension. That's similar. So that's it, a file path. So then we have files. So we have two kinds of file. The first one is the text file, and the second one is the binary file. So what is the text file? So the text file it doesn't have a format. You can use your Notepad to open the text file. Yeah, you can use your Microsoft Word to open the text file. But the binary file is the file contained in the binary format, and it has format. For example, an image is the binary file because they have a structure. For example, maybe the image in the PNG format or JPEG format, and this format created by a company, and they will publish the structure of the format. And beyond that structure, you can develop your own program to read the image. Yeah. If you don't follow exactly the structure, you cannot read it. Yeah. Second thing is the text file is just a sequence of lines. Yeah. You have the first line, second line, and move on until the last one. But the binary file is not a sequence of lines, it's a sequence of bytes. You know, yeah, 1 byte equals to 8 bits. You know, 0, 0, 1, 0, 1. Well, I hope you know that. So that's it. So the next thing is the Python modulars. So maybe sometimes you need a library package modulars. They are actually the same. You don't need to worry, don't be confused. And we have two kinds of modular. The first one could be modular, and the second one could use certified modular. So for being modular, when you install Python, it's ready for you. You don't need to do anything because Python created by default to do some kind of fundamental operations. But for U certified, you need to install it by yourself right after you install Python. And yeah, how to get the U certified library? You can go to pyby.org. It's a very famous one. I will show you how to install it later. Or you can go to GitHub. GitHub is the social network of programmers. You can find anything on GitHub. Yeah, it's very interesting. So I strongly recommend you to visit this website later after the lecture. And the built-in library created by the Python core team. Maybe you don't know. Maybe you don't know. The Python is the open source, and it's managed by the volunteers around the world. And there are some guys, they work full time to create Python, and they receive donation from a lot of companies. So we call it Python core team. It means a full time focus on enhance, improve Python. Yeah. And the user-defined library can be created by you. If you have ideas, you can develop your own library, publish to GitHub or PyPy, and then let the other one know you have very good library, and they can come and try it. Yes. And user-defined library also created by other people around the world. They can contribute free,
I mean, it's totally free. You can get it, you use it for free. So, for example, now today we want to use a built-in Python library for some examples. Okay, we use OS, Globe. Now we don't use Math today, all right? So we also demonstration how to use user-defined libraries we call pandas. So later, yeah. So how we gonna still? So in the Python library we have a multiple functions. I mean, in the OS library we have a sub library we call Path. So we're gonna use some function here, and similarly. Okay. So that's it for the theory. Let's get to jumping the practice. So I give you a problem here. For example, you have a folder here, and inside the folder you have the three images. I mean three images. The first image, the second, the third one, and you have two PPT files. Alright. So how can you get on the PNG file names? I mean automatically, not manually. Alright. So you can imagine that you have 1,000 image files, or you can have 1,000 files. How you can automatically select the files you want on it. Alright. So let's see. 파워포인트 파일이 있고 PNG, 그림 파일이 있죠. 그림 파일이 3개 있을 때 지금 PPTS라는 폴더를 안에 또 만들고 PNGS라는 폴더를 또 만들고 그다음에 PPT 파일을 다 PPTS라는 폴더 안에 집어넣고 그런 거를 어떻게 하냐고 물어봤잖아요. 물론 여러분들 다 이거 클릭을 하면 되죠. 라이트 클릭도 다 했잖아요. 근데 그거를 이제는 그렇게 하지 말고 파이썬 코드를 이용해서 어떻게 하는지를 보여주는 겁니다. 그래서 이런 일을 할 게 많아요. 이 프로젝트를 생각하면. 왜냐면 아마도 우리가 다뤄야 되는 파일은 뭐 이렇게 한 개가 아니고 굉장히 많을 수도 있어요. 그래서 그거를 한꺼번에 한꺼번에 이런 일을 할 수가 많기 때문에 지금 여러분들이 다 윈도우에서 마우스 클릭으로 다 했던 거를 어떻게 파이썬에서 코드상으로 하는지를 보여주는 겁니다. Yes, so I'm gonna use the Visual Studio Code to demonstrate how to use Python modular. So you can install the Python Visual layer. Come to your TA and ask them how to get it if you cannot get it. All right. So the first thing you need to do is create a folder to contain your codes, your data. So for example here, I create a folder called demo to be ready for this lecture. So I will store all my code inside this folder. Alright. So to add this folder to Visual Studio Code, in this folder, I will jump it a little bit. Alright. You can come here, click Add Folder to Workspace, and add the folder you want to the Visual Studio Code. And that's it. So I had a demo folder here. So let's see. I assume that I don't know anything yet. I don't do anything yet. Alright, so it's empty now. Alright. Let's go slowly, okay? So, can you go slowly? Yeah. 그래서 지금 이거는 그 비주얼 스튜디오라는 그 IDE 중에 하나를 사용하고 있고 비주얼 스튜디오를 꼭 사용하지 않았습니다. 그래서 PA하고 여러분들이 이게 사용하고 있는 비주얼 스튜디오가 있을 수도 있고 필요로 준비될 수도 있고 뭐 그런데 그런 걸 하나 사용하면 되고 여기서 이 보여주는 건 뭐냐면 비주얼 스튜디오 IDE라는 건 뭐냐면 이 파이썬을 지금 실행시킬 수 있는 그런 창을 주는 거죠. 그 위에다가 이제 TN 여기서 뭐 코드를 쓸 거 아니에요. 파이썬 코드. 그렇죠? 그러면 그거를 이비전 둘다 파이라는 파일을 저장했어요. 파이썬 파일 저장을 파일. 그래서 저장도 할 수 있고 다시 실행을 할 수 있고 그런 걸 해주는 어떻게 보면 유저 인터페이스라고 생각하면 될 것 같아요. 요거는 뭐냐면 이 터미널이라고 써 있잖아요. 터미널. 이거는 뭐냐면 그리고 여기는 지금 이렇게 돼 있어요. 그죠? 이거는 물결이고 이렇게 지금
TN이 쓰고 있는 건 맥북 그 컴퓨터를 쓰고 있기 때문에 그 맥북에서는 이렇게 그죠? 이렇게 비스듬한 이게 폴더를 이렇게 조이는다고 하잖아요. 요거는 뭐냐면 홈폴더라는 그 이제 홈폴더. 배경에서는 내 홈폴더가 있거든요. 홈폴더고 그 홈폴더 밑에 0이라는 폴더를 만들었고 그 안에 1이라는 폴더를 만들었고 CS2000이라는 폴더를 만들었고 2라는 폴더를 만들었고 폴더를 왜 이렇게 만들었지? S라는 폴더를 만들었고 그 안에 데모라는 폴더를 만들어서 지금 내가 그 데모라는 폴더 안에 있는 거예요. 지금 내가 이 데모라는 폴더 안에 들어와서 뭐를 실행할 수 있는 거예요. 예를 들어서 내가 자 example 파일을 이 폴더 안에서 실행시키려고 하는 거예요. 그래서 이렇게 ID를 쓰면 파이썬 내가 짜는 코드를 보여주는 창이 있고 현재 내가 있는 폴더 그 현재 폴더가 중요한 게 내가 어떤 거를 실행시킨다. 그 데이터가 그리고 내가 이 데이터로 뭘 해야 된다고 한다면 그 데이터가 있는 데 가서 실행시켜야 되거든요. 내가 짠 코드를 그래서 내가 지금 어느 폴더에 있고 그런 게 중요합니다. 이 IDE에서는 이렇게 터미널에서 지금 내가 현재 어느 폴더에 있는지 보여주는 거예요. So this one in Python we call it common. It means the Python interpreter will ignore it. You do not translate. Alright, you can type anything you want, or you can use this one. It means common. You can try 왜 우리가 안 되나? 코멘트를? router or days. You create this file, for example, and what you gonna do here? Yes. I can speak. Yes. 그래서 지금 보여준 개인적으로 샵 표시 있잖아요. 샵 표시. example 파일이라는 파이썬 파일을 지금 파이썬 코드 파일이죠. 지금 PN이 만들고 있어요. 근데 이거를 다 근데 그 시작을 샵으로 시작했죠. 그리고 샵으로 시작하니까 can you remove the 샵? The pound sign? Just pound sign. This one. Just pound sign. Just remove the pound sign. Remove it. Just pound sign. Not the whole thing. Just pound sign. Yeah. 그죠? 근데 또 pound sign인데 색깔이 바뀌어. 색깔이 바뀌잖아. 그게 뭐냐면 파운드 사인인 건 뭐냐면 내가 나만의 노트를 적고 싶어. 그죠? 그게 이 큰 따옴표 3개랑 똑같은 기능이에요. 우리 펑션 할 때 upstream, 그죠? 그 다음에 스페이스 그거 할 때 있죠? 이 큰 따옴표 3개 안에 내가 뭘 쓰든 그거는 파이썬 코드에서 실행이 안 되는 거라고 했잖아요. 그래서 내가 뭐 인풋이 뭐고 이런 거 가르칠 때 이게 이런 식으로 큰 따옴표 3개 안에서 넣을 수 있고 혹은 파운드 사인으로 이렇게 시작해요. 뭐 어떤 라인이든 파운드사인으로 시작하는 라인은 파이썬에서 읽지 않아요. 코드가 실행될 때 읽지 않는 거예요. 그래서 이런 ID를 쓰는 좋은 점 중에 하나는 방금 보여주신 파운드사인을 딱 집어넣으니까 초록색으로 바꿨잖아요. 초록색으로 바꾸면 이거는 이걸 뭐라고 해야 되나? 아무튼 이거는 노트다. 실행이 안 되는 거라고 이렇게 보여주는 거예요. 이런 식으로 이런 ID에 여러 가지 기능이 있어요. 내가 코딩 하는 사람들이 좀 보기 쉽게 사용하기 쉽게 하는 기능입니다. 오케이? So on my data file inside this folder, later, so I'm gonna list all the file names here. 그래서 데모라는 폴더에 우리가 왔는데 데모라는 폴더 안에 또 보니까 데이터라는 폴더를 만들어놨어요. 그리고 데이터라는 폴더 안에 이렇게 PNG 파일 3개. 데이터라는 폴더도 이미 만들어놓고 PPT라는 폴더, PPTS라는 폴더도 이미 만들었죠. 그래서 어떤 폴더와 어떤 파일이 있는지 왼쪽 창에서 또 보여주는 거죠. 오케이? So to do that, I need to import a library we call loop. Alright. So we're gonna use it to get all the file name. Just type in the command line glob data. See that? What's the short name for glob? glob is what? I'm sorry, I forgot. 지금은 라이브러리 중에 하나인 아까 전에 파이썬에 이미 저장되어 있는 라이브러리 중 하나인 글롭이라는 걸 쓸 거고 이 글롭이 아마 이 파일들을 뭐 이름을 바꾸거나 파일들을 저장하거나 이런 데 많이 쓰이는 기능들이 다 모아낸 라이브러리가 글롭 라이브러리인 거예요. 라이브러리를 내가 쓰고 싶으면 임포트를 해야 되는 거죠. 라이브러리를 가져왔고 그 다음에
So I want to read now what finance I will get. So we can this put green the bottom 5 here. Actually, they won't read anything. They just show you something called terminal. Alright, terminal here. You can type in the command lines to be clear to clean the terminal. And then type in Python because I'm using Python 3, so we call Python 3. And then you need to transmit the Python file name. For example, here code example.py. So I use the example.py as my argument. Alright, and hit enter. So we see that they return the list folder in data, but I want to get the data inside this folder. So I want to import another library. We call import OS here, and then I type. So I need to get all the PNG. So I type dot PNG. So this symbol means you get everything, all the file names with extension with PNG. Alright. And I scale again. So we see that they return the list of image file names inside this folder. Alright. So what does it mean os.path_John? I'm going to show you now. Actually, it's just a string. Alright. Here, it's just a string. So what is it? Here, you see that? Just a string here. So you can directly create by yourself here. You don't need this one. You can type data.png by yourself, and then scale it. It will provide exactly the same results. But why we need this one? Because the folder separator depends on your operating system. This function will add the folder separator corresponding to this OS. For example, in Linux, it's gonna use this one. But if you are gonna use in Windows, it's gonna add this one. So you don't need to worry about the OS. Yeah. 지금 뭐를 보여주고 싶었냐면, 그죠? 이 데이터랑 폴더 안에, 그죠? 파일들이 있는데 그 파일들의 이름을 좀 찍어내는 걸 보여주고 싶었죠, 그죠? 그래서 이렇게 작고 라이브러리를 가져왔는데, 근데 결국에는 여기서 한 건 터미널에서 한 건 뭐냐면, 지금 내가 짠 파이썬 파일을 실행시킨 거예요. 파이썬 파이썬 3를 실행시키고, 파이썬 3를 뭘 실행시키냐, 내가 지금 파이썬 파일이 이 파일이라는 걸 실행시키는 거죠. 그래서 이런 식으로 근데 여러분들이 숙제할 때 쓴 거는 그 온라인에서 쓴 거는 왼쪽에다 내가 파이썬 뭐 하고 싶은 거 쓰면 그 다음에 실행시키는 그 run 그 세모 버튼을 누르면 그냥 보여줬잖아요. 그죠? 그런데 이렇게 IDE를 쓰면 그렇게 식으로 안 되고 내가 위에서 파일을 짜면 그거를 실행시키고 싶으면 터미널로 와서 이런 식으로 실행시켜야 되는 경우도 있습니다. 그래서 이 안에 있는 OS 이거 설명한 거는 그냥 넘어갈게요. 그냥 대충 여러분들이 알겠지만은 데이터라는 폴더 안에 이름들을 어떻게 프린트하고 싶은지 그런 걸 얘기했고, 그 다음에 이 다음에 나오는 게 지난 시간에 얘기했듯이 이 라이브러리 안에 있는 어떤 오퍼레이션, 어떤 행동, 그죠? 그런 것들을 할 때 이렇게 한다고 했잖아요. 그리고 또 행동 패스라는 게 있는데 그 안에 또 다른 조인이라는 게 있어요. 그러니까 아마도 조인은 이 데이터라는 게 폴더 이름이고, 요거가 이제 내가 프린트하고 싶은 그 파일들인데 그것을 두 개를 합쳐라 라고 해서 아마 이렇게 합쳐서 나온 것 같아요. 이 별표는 뭐냐면 별표, 이 파이썬 코딩에서 별표, 파일 네임을 지칭할 때 별표는 모든 것이라는 뜻이에요. 모든 파일. 근데 확장자가 png인 거라는 뜻입니다.
그렇게. So the modular OS have another function very useful that is create a new folder. For example, I want to create a new folder which called folder here. So I just type in Mercury here and execute it. So you see that they create a new folder for me. See that? That's it. So the last thing, just the last one, is you can copy a file. For example, here I want to copy the PPT file inside this folder into the data folder. All right. So I need to use a library called this one. I'm sorry. I forgot the full name of this one, but this one helps you to copy, remove the files in a computer. All right. So I want to copy a file here. So to copy a file, you need a source file. Which file you want to copy? So I want to copy this file. So let's see, call it. All right, so I'm going to type it by myself. All right, and don't forget the folder name. And then I need the destination, so I want to copy to this folder. All right, so I'm going to call this modular, and they have a function they call copy to. I mean, copy to something, copy to destination. All right, so I have a source and destination, and that's it. So let's see. So they will copy this file to this folder. Oh, no folder. I'm sorry. This one. If this folder already exists, they will raise error because I already created this one. All right. So I'm going to turn it off and then execute again. So we see that the PT file. We have a new copy in here in the data folder. All right. So the last thing I promised. If you want to do anything in Python, try to Google, for example, Python remove file, for example, and go to this website, Stack Overflow. In here, the social media of programmers around the world. You can find all the answer for your question in here. All right. So they're going to show you how to do the code. Yeah, you can use this one. You can use this one here. A lot of options, so you can try one by one. So to do experiment. Yeah. So that's it for today. 그래서 아까 전에 처음에 얘기한 거 한 거죠. 뭐냐 폴더를 새로 생성하고, 그죠? 아마 MKDR, Make Directory의 약자죠. Make Directory. 그래서 근데 그거를 실행시키면 OS라는 라이브러리 들어와서 폴더를 인출해서 새로운 폴더를 만들 수 있고, 지금 그거 보여준 거는 어떤 파일을 카피해서 다른 폴더로 읽을 수 있고 이런 걸 보여준 거예요. 그래서 이런 식으로 이런 거가 다 여러분들이 예전에는 그 마우스 오른쪽 클릭해가지고 만들고 뭐 카피하고 복사하고 이런 걸 한 건데 다 이거를 이제 코딩상에서 할 수 있다는 거고, 아까 전에 보여준 건 뭐냐면, 그래서 이런 많은 것들을 사실은 다 여러분들이 컴퓨터에서 하는 모든 오퍼레이팅 시스템 중에서 하는 모든 작동들, 카피나 페이스나 이런 걸 해서 이거 다 사실 이거 프리페어 해도 돼. 준비해도 돼. 이 파이썬 코딩으로 할 수 있는 거죠. 그래서 내가 이걸 하고 싶은데, 혹은 내가 코딩을 짜는 중에 내 프로그램을 짜는 중에 이거가 들어가고 싶은데 모르잖아. 그러면 구글링 해보면 돼. 네이버링 해도 돼. 한글로 쳐보면 돼. 파이썬 폴더 만들기 이런 거 하면 다 나와. 근데 네이버로 안 나오는 것들도 아마 영어로 구글링을 하면 나오는 게 더 자세히 나오는 게 많이 있어요. 포맷이 다 영어로 있으니까. 그래서 스카이프 오버플로우를 아까 거기가 포럼, 블로그 같은 사이트인데 이런 그 질문하는 답변하는 아마 여러분들의 모든 그 파이썬을, 그러니까 질문 궁금한 거를 뭘가 되든 영어로만 이렇게 쓸 수 있다면 그 웹사이트에서 모든 해석을 아마 찾을 수가 있어요.
그래서 그렇게 내가 하고 싶은 거를 그냥 처음부터 책보가 공부 안 해도 그렇게 이렇게 웹사이트에서 들어오면 되는 거죠. 시작할까요? 저는 방금 전에 TN이 이제 내장 모듈을 사용하는 방법에 대해서 말을 해주셨었는데요. 저는 User Defined 모듈 중에 대표적으로 데이터를 분석하는 데 쓰이는 판다스라는 모듈, 그리고 그래프 같이 필요한 정보를 시각화시키는 데 주로 많이 사용하는 Matplotlib 라이브러리라는 모듈을 사용하는 방법을 알려드리겠습니다. 제가 아나콘다 파이썬을 설치하라고 그 설치 관련된 그 파일을 보내드렸었잖아요. 다들 설치해서 오셨나요? 설치해서 오신 분은 그 검색창에 아나콘다 프롬프트라고 쳐보시면 노트북에 직접 쳐보세요. 지금 이거를 그럼 실행하는 방법을 지금 알려드릴게요. 아나콘다 프롬프트를 켜신 다음에 그럼 그걸 누르면 검정색 명령창이 뜰 겁니다. 되셨나요? TE들이 좀 혹시 그 아나콘다를 설치를 안 해왔으면 뭐 지금 설치하는 건 시간이 오래 걸릴 테지만 네. 설치 해온 사람들 중에 잘 안 되는 사람 있으면 TE한테 한번 물어보세요. 다들 보셨나요? 그리고 TN의 렉처를 오늘 이 파워포인트를 다 하는 그리고 오늘 그 다현이가 지금 하는 거는 그죠? 그 엑셀 이거 맞아요. 파일에 실제로 있는 데이터, 이거 맞아요. 실제 의료 데이터입니다. 네, 이거 공공의 그 이창 나오는 데이터베이스고 몇 개를 하면서 그거를 다루는 법을 할 거예요. 그리고 5분 주 숙제는 역시 마찬가지로 다현이가 준비해놓은 엑셀 파일에 있는 데이터를 실제로 다뤄보고 이런 거를 아마 숙제로 하게 될 겁니다. 그 데이터 중에는 우리 병원 데이터도 있어요. 그건 다 익명화하고 그렇지만 실제 뭐 신장 질환이 있는 그 환자의 데이터도 있습니다. 그래서 아마도 의료 그 연구를 하게 된다면 어떤 과가 됐든 결국에는 다 이제 엑셀 파일에 환자의 정보를 모아서 이러한 작업들을 하게 되는 거거든요. 그러니까 오늘 하게 되는 내용들이 앞으로 여러분들하고 어떤 방향, 어떤 식으로든 어떤 연구를 하게 되고 그거와 코딩으로 뭔가를 하게 되는 일이라면 유용한 그런 그럼 아나콘다 프롬프트 창 키시면 명령창이 검정색으로 나오죠? 거기에 주피터 노트북이라고 적어주세요. 주피터 JUPYTER 그 다음에 띄고 노트북 이렇게 적으시면 돼요. 그리고 엔터 치시면은 이제 위에 주피터가 뜨고 이 파일은 안 나오지만 폴더들이 뜰 거예요. 그러면 이제 제가 보내드린 파일을 다운로드 받으신 폴더로 클릭하셔서 이동을 하신 다음에 다운로드 받은 파일이 어디에 있는지 잘 모르겠다 하시는 분은 손 들어주시면 찾으셨나요? 주치로 같이 하고 있어요. 같이 먹을 수 있지. 하고 있어요. TA들이 좀 도와주세요. TA들이 네 명만 이래니까
접속하신 분은 자기 노트북에서 실행 같이 해보시면서 보시면 되고, 만약 안 켜지셨어도 제가 이걸로 어차피 같이 보여드릴 거니까 앞에 화면 보고 하시면 됩니다. 그러면은 시작할게요. 우선은 데이터 분석에 사용하는 판다스 사용법에 대해서 먼저 알아볼 건데요. 앞에서 설명드렸던 내장 모듈이랑 다른 거라고 말씀을 드렸잖아요. 이거는 다른 사람이 만들어서 인터넷상에 공유를 해놓은 파일이랑 비슷하다고 생각을 하시면 돼요. 그래서 먼저 설치를 따로 해주셔야 하는데요. 설치를 해주지 않은 경우에는 임포트가 되지 않기 때문에 터미널 창이나 윈도우스의 경우에는 윈도우스 파워쉘을 켜시던지, 아니면 비주얼 스튜디오 코드를 사용하시는 분은 그곳 터미널 창을 사용하셔도 되고, 아니면 지금 주피터 노트북 상에 입력을 하셔도 됩니다. pip 인스톨을 친 다음에 모듈의 이름을 적어주세요. 지금 판다스를 사용할 거니까 판다스를 적어주면 되겠죠? 그 다음에 주피터 노트북 상에서 실행하는 버튼은 Shift를 누른 상태에서 엔터를 쳐야 실행이 됩니다. 네, 이제 눌러보면은 여기서는 이미 설치가 된 상태이기 때문에 Already Satisfied라는 창이 뜨는데, 만약 설치가 안 되셨으면 설치가 되실 거예요. 그러면 혹시 지금 안 되시면 집에 가셔서 해보시면 돼요. 만약에 임포트가 안 된다, 그 경우에는 그 라이브러리가 자기 노트북에 설치가 되지 않은 것이기 때문에 항상 pip install 어떤 라이브러리 이름을 친 다음에 그게 설치되었는지 확인해 보시면 됩니다. 그 다음에는 판다스를 사용을 해서 어떻게 데이터를 분석하는지 사용법에 대해서 알아보겠습니다. import pandas as pd. pd는 그냥
판다스라고 일일이 치면은 너무 기니까 SPD 해서 PD라고 짧게 줄여서 말을 하면 판다스라고 이해할 수 있도록 적어준 거고요. 그 다음에 데이터에 있는 파일을 불러와야겠죠. 판다스에 있는 read csv라는 함수를 먼저 사용을 할 건데 csv라는 파일의 이름 확장자명이라고도 볼 수 있는데 엑셀은 뒤에 XLSX라고 적혀 있는 걸 보신 적이 있을 거예요. 그런 것처럼 CSV도 문서의 한 형태라고 보시면 되는데 정보들이 콤마를 기준으로 적혀 있는 거라고 보시면 됩니다. 한번 볼까요? I want to open it. Okay. I just want to show how CSV file looks like. So you can use Jupyter. Ah, okay. Alright, cannot. Then I want to what is one? Yeah, okay. Oh. It's okay. Oh, yeah, this one. 네, 보시면 CSV 파일을 열면 이렇게 콤마로 정보들이 나눠져 있는 걸 보실 수 있어요. 이렇게 콤마로 자료가 구별되어 있는 파일의 형식을 CSV 파일이라고 합니다. 그 다음에 그럼 이제 넘어가 볼게요. 이거를 통해서 실행을 시키면 방금 폴더 경로를 적는 방법에 대해서 배웠었는데 앞에 처음 C 드라이브에 있고 그 다음 유저 폴더 있고 그렇게 쓴 거랑은 조금 다르게 적혀 있죠. 맨 첫 번째가 땡땡 온점 2개 찍은 다음에 슬래시로 지금 적혀 있는데 온점 2개는 상위 폴더로 가라는 걸 의미를 합니다. 그러니까 지금 저희가 실행하고 있는 이 파일은 src라는 폴더 안에 들어있는 주피터 노트북 파일인데 그 폴더 src 폴더 바깥으로 상위 한 칸을 나가면 이제 데이터 폴더와 src 폴더가 있어요. 보여드리면 지금 파일이 여기 있습니다. 그런데 지금 src 폴더 바깥으로 나가면은 데이터 폴더와 src 폴더 2개가 있는 상태가 되죠. 그 다음에 이제 경로 파일 경로에 What do you want to do? It's okay. 데이터로 간 다음에 body csv라는 파일을 찾아라 라고 되어 있으니까 여기 있는 데이터라는 폴더에 들어가면은 body.csv라는 저희가 원하는 파일을 찾을 수가 있겠죠. 그렇게 원하는 파일의 경로를 상대적으로 적어준 경로라고 보시면 됩니다. 경로에는 두 가지가 있는데 첫 번째는 절대 경로, 그러니까 어떤 드라이브에 들어있는지 그 아예 처음부터 모든 폴더를 차례대로 나열한 것을 절대 경로라고 말을 하고요. 그 다음이 상대 경로인데 자기가 지금 실행시키려는 파이썬 파일이
들어있는 그 위치에 상대적으로 어디에 들어있는지 그것을 나타내는 것이 상대 경로입니다. 그러니까 두 가지 방법 모두 사용 가능합니다. 그런데 만약 그 코드 파이썬 파일을 다른 컴퓨터로 옮겨갔을 때는 이제 그 절대 경로를 사용하는 경우에는 파일 경로를 계속 바꿔줘야겠죠. 그러니까 상대 경로를 쓰는 게 간편할 때도 있고 절대 경로를 쓰는 게 간편할 때도 있으니까 주의해서 사용하시면 됩니다. 그 다음에 읽어온 CSV 파일을 판다스 데이터 프레임이라는 형식으로 불러온 건데 이게 어떻게 생겼는지 한번 실행해서 살펴볼게요. 줄을 row라고 합니다. 그리고 세로 방향으로 읽는 것을 컬럼이라고 합니다. 여기선 그러한 용어를 사용을 할게요. 행과 열 대신에 row랑 컬럼이라고 말을 하겠습니다. 지금 보면은 컬럼의 종류는 number, height, weight 세 가지가 있고 총 0부터 999니까 1000명의 자료가 1000명의 키와 몸무게를 나타내고 있는 CSV 파일이라는 것을 알 수 있네요. 그 밖에도 만약에 이 CSV 파일이 담고 있는 정보가 너무 많다면 눈으로 읽어서 볼 수 없을 정도로 컬럼의 개수가 너무 많다면 그 경우에는 어떻게 정보를 분석할 수 있는지 몇 가지 기능을 설명해 드리겠습니다. df, 그러니까 저희가 CSV 파일을 read CSV라는 함수를 통해서 df라는 것을 저장을 했는데 dtypes, 데이터 타입을 알아보는 이 함수를 사용하면은 컬럼에는 number, height, weight 이렇게가 있고 그러한 정보들은 넘버는 인티저 값으로 그리고 weight과 height은 플로트 값으로 나타나는 종류의 파일이다 라는 것을 이것을 통해서 파악을 할 수 있고요. 그런데 여기서 보시면 맨 왼쪽에 있는 것을 인덱스라고 말을 하는데 이 인덱스를 넘버 컬럼으로 지정해주고 싶은 경우 그 경우에는 데이터 프레임을 읽어올 때 인덱스 컬럼은 0번 컬럼으로 설정을 하겠다 라고 사용을 하기 위해서 인덱스 컬은 0이다 이걸 사용을 해주시면 0부터 999까지 갔던 처음 인덱스랑 다르게 넘버가 들어가서 1부터 1000까지로 나타난 걸 보실 수 있습니다. 이렇게 불러와 주시면 되고 그 다음에는 head라는 함수를 사용을 해볼 건데 만약에 이 환자 그러니까 지금 가지고 있는 열의 개수가 너무 많은 경우 그 경우에는 맨 위에 있는 상위 5개의 경우만 불러와서 보는 방식입니다. 그러니까 처음 보는 파일을 맞닥뜨렸을 때 이 파일이 어떤 정보를 담고 있는지 파악하기 위한 함수들을 지금 말씀드리고 있는 거예요. 그 다음은 shape입니다. 이거 1000개 넘버라는 인덱스가 있어서 1000명이구나 라는 걸 알 수 있었지만 그게 없는 경우 그 경우에는 shape을 사용하셔서 row는 총 1000개고 컬럼은 2개구나 라는 것을 shape 함수를 통해서 알 수 있습니다. 그 다음에 컬럼의 개수가 너무 많다 지금은 2개지만 뭐 20개다 하면은 이 주피터 노트북에서 읽어보면은 가운데는 점점점으로 해서 모든 컬럼이 나타나지는 않기 때문에 컬럼을 모두 알고 싶다 하는 경우에는 컬럼스라는 함수를 사용을 하면 여기에 이렇게 어떤 컬럼스가 있는지 나타내주는 함수를 사용하시면 됩니다. 그 다음은 information을 그 줄임말이겠죠? info라는 함수를 사용하면은 컬럼은 총 2개가 있고 row는 총 1000개가 있고 그리고 nul이라는 거는 그 안에 들어있는 값이 none 값이 없다는 거예요. 그리고 각각 플로트 값을 가지고 있는 종류의 정보구나 라는 것을 파악할 수 있습니다.
지금 여기에 나타나는 데이터의 종류가 플로트 값이죠. 그러면 describe 함수를 사용하면은 그 컬럼에 나오는 정보들이 총 몇 개인지, 평균은 얼마인지, 표준 편차는 얼마인지, 그리고 미니멈부터 맥시멈까지, 그리고 중간에 작은 순서대로 25%, 50%, 75%인 값은 어떤 것인지 대략적으로 그 크기를 가늠해 볼 수 있는, 내가 가지고 있는 정보가 레인지가 어떻게 되는지, 범위가 어떻게 되는지 파악할 수 있는 describe라는 함수도 존재합니다. 지금까지는 내가 처음 받는 데이터 자료에 대해서 어떻게 파악을 할 것인지 거기에 사용할 수 있는 함수들에 대해서 소개를 해드렸고요. 그 다음에는 내가 필요한 정보들만 골라서 추출하고 싶을 때 어떻게 하는지, 그 인덱싱의 데이터 프레임에서는 어떻게 인덱싱을 하는지 그것에 대해서 설명해 드리겠습니다. 저희가 흔히 그래프를 많이 이제 그려보셨을 텐데 좌표를 가지고 한 점을 특정하잖아요. 그런 방식으로 데이터 프레임에서도 로우부터 적습니다. 로우의 인덱스 값을 적어준 다음에 원하는 칼럼의 이름을 적어주면 값이 나옵니다. 그런데 만약에 방금 웨이트랑 하이트밖에 없었던 데이터 프레임에서 age라는 칼럼은 없었죠. 그걸 적는다면 이렇게 에러가 나는데 이제 잘못된 키를 적었다 해서 키 에러가 뜹니다. 그리고 만약에 내가 원하는 정보는 한 개가 아니라 여러 개를 추출하고 싶다 하는 경우에는 이제 한 로, 한 명이 가지고 있는 웨이트과 하이트를 모두 갖고 싶다 하면은 컬럼 자리에 뭐라고 하죠? 네, 땡땡을 적어주시면 됩니다. 컬럼? 네. 컬럼을 적어주시면 이렇게 두 가지 정보, 여기선 두 가지지만 한 로우의 모든 컬럼에 대한 정보가 나오겠죠? 그 다음에는 컬럼 없이 그냥 적어도 이렇게 나옵니다. LOC라는 로케이션을 찾으니까 LOC겠죠? 이걸 적을 때는 무조건 로우의 인덱스를 주셔야 돼요. 그래서 로우 인덱스를 줘야 하기 때문에 모든 로우를 반환을 하고 싶다 하는 경우에는 로우 자리에 컬럼을 적으셔도 됩니다. 이렇게 하면 모든 로우의 하이트 값이 1번부터 1000번까지 반환이 되는데, 만약에 이게 너무 귀찮다 하는 경우에는 컬럼만 가지고 인덱싱하는 이런 방법을 사용하시면 됩니다. LOC라는 건 적지 않고요. 그 대신에 괄호를 스퀘어 브라켓을 사용을 하셔서 적어주셔야 합니다. 콜럼을 통해서 정보를 찾을 때에는 이렇게 하시면 위에서 LOC를 친 다음에 컬럼을 하고 하이트를 친 거랑 똑같은 결과값이 나왔죠? 그 다음에 컬럼 값을 여러 개를 반환을 하고 싶다. 그 경우에는 스퀘어 브래켓을 치신 다음에 자기가 추출하길 원하는 컬럼의 이름을 리스트로 만들어서 넣어주시면 됩니다. 그러면 이렇게 하이트와 웨이트 두 가지 모두 나오는 것을 보실 수 있고요. 그 다음에 로우를 여러 개 추출하고 싶다 하면은 LOC 뒤에는 만약에 콤마가 없으면은 무조건 로우라고 인식을 합니다. 로우의 인덱스 값을 받았구나 라고 인식을 합니다. 그래서 40번부터 59번 사람의 하이트와 웨이트를 반환을 해주세요 할 때는 콜론을 치시고 그 앞에 자기가 원하는 시작하는 숫자, 그리고 뒤에 자기가 끝내길 원하는 숫자를 적어주시면 40번부터 59번까지 출력되는 것을 보실 수 있습니다. 처음부터 58번을 반환했으면 좋겠다 하면은 앞에 자리를 비워주시면 되고요. 마찬가지로 앞에 일부부터 맨 끝까지를 보여줬으면 좋겠다 하면 뒷자리를 비워주시면 똑같이 반환이 됩니다. 그러면 컬럼은 가능할까요? 제가 밑에 적어놨지만 오류가 납니다.
모든 컬럼을 여기부터 여기까지 추출을 하고 싶은 경우에는 무조건 LOC를 사용하셔서 로우 자리에는 콜론을 붙여주시고 그 다음에 범위를 적어주시면 추출이 가능합니다. 여기서는 저희가 정확히 원하는 인덱스를 알고 있는 경우에 대해서 인덱싱하는 방법에 대해서 설명을 드렸고요. 이번에는 자기가 원하는 조건에 부합하는 로우나 컬럼만을 추출하고 싶을 때 그때는 어떻게 해야 하는지에 대해서 알아보겠습니다. 그냥 줄이지 않고 가볼게요. 이제 만약에 이게 너무 커서 보기 힘드시면은 이제 DF 사이즈를 이렇게 줄이셔가지고 보시면 되는데 저희는 그냥 줄이지 않고 가볼게요. 이제 자기가 원하는 조건을 주고 그것에 대해서 참인 것들만 인덱싱 한다 해서 불리언 인덱싱이라고 말을 하는데요. 여기서는 불리언 인덱싱을 먼저 보여드리기 전에 조건을 어떻게 적는지에 대해서 보여드릴게요. 데이터 프레임 속에 있는 값 중 하이트 컬럼에 있는 값이 170보다 크다를 실행을 시켰을 경우에는 이렇게 true나 false 불리언 값만을 가지고 있는 판다스의 그 시리즈라고 하는데 그냥 리스트라고 생각하셔도 돼요. 하나의 집 리스트가 나옵니다. true 값과 false 값만 들어있죠. 그걸 이제 조건의 항에 넣어주는 겁니다. 그래서 방금 열로 인덱싱 한 것과 똑같이 LOC를 사용한 다음에 그 다음에 자기가 방금 전에 실행해 주었던 불리언의 리스트로 이루어진 이 조건을 넣어주면은 170을 넘는 사람들만 지금 추출이 되어 있는 것을 보실 수 있고요. 170이 넘나 보네요. 그럼 180으로 해볼까요? 여기 3, 4번은 170을 넘지 않았네요. 그래서 3, 4번 없이 1, 2 다음에 바로 5로 넘어가신 걸 볼 수 있죠. 그 경우에는 LOC를 사용을 하실 때는 항상 스퀘어 브라켓을 먼저 사용을 해주셔야 한다는 것, 그리고 DF가 두 번 적혀서 헷갈리실 수 있으니까 이 안에 들어있는 것 자체는 조건문에 해당한다 보시면 될 것 같아요. 그렇게 사용하시면 됩니다. 그러면 한 번에 두 가지 조건을 주고 싶은 경우, 이 AND의 경우는 교집합에 해당한다고 보시면 됩니다. 교집합 기호에 해당하는데요. 이렇게 하시면 방금 전에 2번 같은 경우에는 웨이트이 70을 넘어가지 않으니까 추출이 되면 안 되겠죠? 그 정보들이 지금 여기 빠져서 추출된다는 걸 볼 수 있습니다. 교집합 기호이기 때문에. 그 다음 이 기호는 합집합 기호예요. 합집합 기호를 사용하면은 모두 들어있는 걸 알 수 있습니다. 170을 넘지 않아도 70을 넘어가기 때문에 3도 같이 들어있죠? 이렇게 사용하시면 됩니다. 그 다음에는 이 데이터 프레임 안에 들어있는 특정한 값을 고치고 싶은 경우 어떻게 고칠 수 있는지 찾아보겠습니다. 지금 1번 인덱스의 하이트 컬럼 값이 176.0인데요. 이 값을 178.0으로 바꾸고 싶을 때 그 경우에는 그냥 할당해 주듯이 적어주시면 됩니다. 이렇게 하면은 178.0이 되었죠? 지금 알려드리는 함수들이 모두 과제에 쓰일 거기 때문에 어떤 기능이 있는지만 알아두시면 돼요. 제가 드린 파일에 함수들은 다 적혀 있으니까 어떤 기능이 있구나를 지금 알아두시면 과제를 하실 때 이걸 쓰면 되겠다 하는 대략적인 계획은 세울 수 있으니까 기능들만 눈여겨봐두시면 됩니다. 그 다음에 값을 추가하고 싶은 경우,
방금 1번부터 1000번까지 있었는데 1001번에 한 명의 정보를 더 입력을 하고 싶은 경우, 그 경우에는 이제 1001이라는 새로운 인덱스를 주고, 그리고 하이트과 웨이트이라는 컬럼이 있었으니까 그걸 집합으로 넣어주면은, 네, 맨 밑에 보시면 170.0, 70.0, 1001번 이렇게 해서 들어간 걸 볼 수 있습니다. 그 다음에 없애고 싶을 때는 어떻게 해야 할까요? 그때는 drop 함수를 사용해 주시면 됩니다. inplace라는 거는 이 데이터 프레임을 없앤 다음에 그 없앤 상태를 계속 유지한다 라는 뜻이기 때문에 inplace는 true라는 것을 꼭 적어 주셔야 해요. axis는 저희가 지금 넣어준 1001이라는 숫자가 인덱스 값이다 라는 뜻이고요. 만약에 자기가 이걸 사용을 했는데 데이터 프레임이 안 없어지고 그대로다 하면 inplace true를 적었는지 한번 살펴보시면 됩니다. 그리고 보시면 네, 1001번이 없어지고 1000번까지만 다시 되돌아왔죠. 그 다음에 가끔 파일을 받으면 정보가 없는 경우가 있어요. 몇 가지 정보들이 빠져 있는 경우가 있는데, 그 경우에는 그 CSV 파일에 정보가 없으니까 넌의 형태로 들어있을 겁니다. 그 경우에는 어떻게 해야 하는지 한번 살펴보겠습니다. 지금 데이터라는 엑셀 파일을 불러왔어요. 이번엔 엑셀 파일입니다. CSV 파일을 읽어볼 때는 read CSV고, 엑셀 파일을 읽어볼 때는 read excel이라는 함수를 사용해 주시면 됩니다. 그 다음에 이 두 번째 데이터 프레임을 살펴보시면 3번의 B 컬럼에는 NaN, none 이렇게 적혀 있죠. 이게 none이라는 뜻이에요. 정보가 없다는 뜻이에요. 그럼 이 경우에 이 없어진 값들을 이 non 값인 그 row를 모두 없애고 싶다. 그럴 때 한꺼번에 사용할 수 있는 함수에는 drop none이라는 함수가 있습니다. 그러니까 axis가 0이라는 거는 이제 컬럼에 대해서 말을 한다는 거겠죠? 그래서 서브셋은 그 non 값이 들어있는 컬럼이 어떤 컬럼인지 주는 것이고요. inplace true라는 건 없앤 상태를 그대로 유지하라는 뜻입니다. X가 여기서 로 얘기한 거 그럼. 아니에요? 네. 그러니까 row를 없애라는 뜻입니다. A 컬럼에 있는 값이 none인 경우에는 그 row를 통째로 없애라. 그 경우에는 drop na라는 함수를 사용하시면 되는데, 이렇게 하시면 네, 지금 3번은 B 컬럼이 non 값이지만 7번은 A 값이 non 값이죠. 그래서 여기에 보시면 잠시만요. 네, 여기 보시면 7번은 없죠. 3번은 있는데 7번은 없어요. 이렇게 기준을 주시면 됩니다. 그 다음에 method library라는 모듈은 어떻게 사용을 하는지 한번 살펴보도록 할게요. method library는 플롯이 저희가 흔히 그리는 함수라는 뜻이죠. 그런 그래프들을 그리는 데이터를 시각화하는 데 자주 사용하는 유명한 모듈 중 하나입니다. 그러면 우선 1차 함수부터 살펴볼게요. 지금 method library가 설치가 안 돼 있으니까 다시 판다스를 설치할 때처럼 pip install matplotlib 이렇게 적어주시면 method library가 설치가 되실 거예요. 뭐 셀을 하나 여기 더 만드셔서 이렇게 설치를 하셔도 되고, 윈도우스 파워쉘이나 맥OS의 경우는 터미널 창에서 실행을 해주시면 됩니다. 여긴 이미 설치가 되어 있으니까 모두 이미 만족하고 있다고 떴네요. 이렇게 설치하시면 되고,
매플 라이브러리 중에서 pyplot이라는 것을 plt로 불러오겠습니다. 지금 모듈은 파이썬 함수가 굉장히 많이 적혀있는 파이썬 파일처럼 생각을 하셔도 돼요. 그 안에 있는 함수들을 끄집어서 사용하고 싶을 때 import 함수를 사용한다 라는 개념으로 생각하셔도 될 것 같습니다. 괜찮으신가요? 다들 설치하셨나요? 웹플라그 라이브러리 자체도 라이브러리죠. 네. 근데 그 안에서 파이프라이브 라이브러리만 또 뭐만 가져서 사용하고 싶을 때 저렇게 from 이렇게 사용한다는 얘기죠. 네. 만약에 모듈을 쓸 때 한 가지 함수만 쓰고 싶다 하는 경우에는 from을 적고 그 모듈의 이름을 적고 import를 친 다음에 뭐 read excel만 쓸 것이다 하면은 이렇게 적어주시면 pd 점을 적지 않고 그냥 함수 이름만 적고 사용을 하실 수도 있습니다. 자기 코드에 따라 달라지겠죠? 판다스 모듈에 들어있는 여러 가지 함수를 사용을 하는 경우에는 판다스를 모두 임포트를 해야 하지만 만약에 특정한 함수 한 개만 사용을 해도 된다. 그리고 코드를 적는 그 줄을 줄이고 싶다 하는 경우에는 from import를 해서 from 다음 모듈 이름, import 다음 자기가 사용할 펑션의 이름을 적어주시면 됩니다. 그럼 이제 실행해 보겠습니다. CSV 파일을 불러올게요. 이제 이거는 방송국의 시청률을 연도별로 나타낸 CSV 파일입니다. 이제 여기에서 Y를 시청률로 잡을게요. X 값을 몇 년인지 그 해로 잡을 거고 지금 그려줄 그래프의 이름을 브로드캐스팅이라고 하겠다 해서 각각 Y 레이블, X 레이블, 타이틀 이렇게 적어줬어요. 이건 그냥 이름을 할당을 해준 거예요. 아직 그 CSV 파일에 있는 정보를 읽어온 건 아닙니다. Y축의 이름을 viewer rating, X축의 이름을 year, 그리고 타이틀을 브로드캐스팅이라고 설정해주는 함수고요. 그리고 이제 X 값을 줄 겁니다. 방금 봤던 데이터 프레임에 들어있는 이 인덱스 값, 여기 있는 연도를 의미하겠죠? 그리고 Y 값을 줄 건데 저희는 지금 KBS라는 방송국의 시청률 추이를 한번 알아보고 싶다고 가정을 합시다. 그러면 Y 값에 KBS에 해당하는 KBS 컬럼에 해당하는 로우들만 주면 됩니다. 지금 여기 리스트 함수를 씌워주는 이유는 데이터 프레임에서 한 로우를 가져온 경우에는 로우가 한 개 있거나 혹은 컬럼이 한 개다. 로우가 한 개거나 컬럼이 한 개인 거를 판다스에선 시리즈라고 말을 합니다. 그거는 파이썬 리스트와는 조금 다른 형태이기 때문에 리스트라는 함수를 씌워줘서 리스트로 만들어줘야 합니다. 그 다음 플롯은 그래프를 그거에 기초해서 그려라. 그리고 show는 지금 내 눈앞에 보이게 반환해라 라는 뜻입니다. 그렇게 하면 이러한 모양의 그래프를 직접 만들어 볼 수 있습니다. 그러니까 이것도 데이터를 분석하는 한 가지 방법이겠죠? 그래프를 그려보는 한 가지 방법도. 그리고 이번에는 X값에 인덱스를 주고 Y값에 똑같이 KBS의 그 시청률 값들을 주고 이제 KBS 그래프가 여기에서는 위와 같이 그려지겠죠? 그런데 이번엔 그래프를 여러 개 그려볼 거예요. 그래서 라벨을 KBS라고 줍시다. 그 다음에는 MBC의 시청률을 함께 하나의 그래프에 나타내 보도록 합시다. 두 개 그렸고 Y축, X축에 이름을 붙여주고 타이틀까지 붙여줘야 예쁘겠죠? 그리고 레전드라는 함수는 보여드린 다음에 설명해 드릴게요. 이제 여기에 나타내라. 여기에 각각의 색깔의 그래프가 어떤 것을 나타내는지 이 박스로 나타내라라는 뜻이에요. 여기 안에 upper right
그런 위치를 줘서 어느 위치에 나타낼 건지를 바꿔줄 수도 있습니다. 그러면 두 가지 그래프를 하나의 그림에 모두 나타낼 수 있죠. 그 다음 이번에는 여러 가지 추가적인 기능에 대해서 알려드릴게요. 이건 라인 스타일인데요. 이건 이제 점선으로 나타내라는 뜻이에요. 그리고 마커는 그 각각의 x 좌표에 있는 그 값을 점으로 찍어놔라 라는 뜻입니다. 그래서 가끔 점선과 실선을 함께 사용해서 자신의 데이터를 예쁘게 그래프상에 나타내고 싶은 경우에 이걸 참고해서 나타내시면 됩니다. 추가적인 기능이니까 너무 어렵게 느끼지 않으셔도 되고요. 그냥 듣고 잊어버리셔도 됩니다. 그리고 저희가 그린 이 그래프를 어떻게 저장하는지에 대해서 알려드릴게요. 그때는 plt의 save figure라는 함수를 사용하고 자기가 저장하기 원하는 파일 경로를 쓴 다음에 자기가 원하는 파일 이름을 적어주셔야 되는데 이 확장자명을 자기가 원하는 형식에 따라서 적어주시면 돼요. 저는 지금 png 파일로 저장하고 싶어서 .png를 적어줬고요. jpg를 원하시면 .jpg 이렇게 적어주시면 됩니다. 원하시는 확장자명을 정확히 아셔서 적어주시면 그렇게 저장이 됩니다. 그러면 png라고 적으면 png 파일로 저장되고 jpg라고 적으면 jpeg 파일로 저장되나요? 네. 적혀있는 확장자 이름에 따라서 다르게 저장이 됩니다. 그렇게 하면은 데이터에 plot practice png라는 파일이 저장이 됐죠? 그냥 누르면 되나? 네, 그러면 이렇게 저장이 된 걸 볼 수 있습니다. 파일로 저장할 수가 있어요. 그리고 나중에 발표하실 때 PPT 활용하시면 됩니다. 그리고 저에게 과제를 보내주실 때도 이걸 사용하셔서 그래프를 저장하신 다음에 그 저장된 파일을 보내주시면 돼요. 그 다음에 히스토그램 그리는 거에 대해서 간단히 알아볼게요. 이번에는 똑같은 첫 번째 불러왔던 데이터 프레임과 똑같은 걸 사용을 해볼게요. 지금 데이터가 어떤 종류를 나타내고 있는지에 따라서 다른 그래프를 사용하고 있어요. 그 점에 대해서 한번 자신의 데이터가 어떤 종류인지, 그렇다면 자신의 그 데이터를 가장 잘 표현할 수 있는 그래프는 어떤 것인지에 대해서 한번 고민을 해보세요. 과제에 있습니다. 히스토그램이 뭔지 혹시 모르는 학생은 보면 됩니다. 예, 히스토그램이 뭔지 알아야 될 겁니다. 히스토그램은 분포를 나타내는 그래프죠. 그러면은 x좌표, y좌표가 될 값을 모두 줄 필요가 없이 그냥 한 가지 값들을 준 다음에 그 값들의 분포를 알아보면 됩니다. 그러니까 여기에서 하이트의 리스트를 이 한 가지 변수만 주면 되겠죠. 어차피 y값은 그 하이트에 해당하는 사람들이 얼마나 있는가이기 때문에, 그리고 빈스는 내 히스토그램을 몇 개의 막대기로 나타내겠다라는 뜻입니다. 실행을 해보면 이런 막대기가 나타나는데 빈스를 10이라고 줬기 때문에 총 10개로 나타나는 걸 볼 수 있습니다. 20으로 주면 20개로 늘어났죠? 보기 편한 거에 따라서 자기가 조절해주면 됩니다. 빈스가 빈의 각각의 그 컬럼, 빈의 사이즈가 아니고 총 몇 개의 빈을 나타낼 거냐 그거군요. 네. 그러면 이제 1000명의 자료가 이렇게 나타났죠? 그럼 히스토그램을 2개를 한꺼번에 나타내고 싶을 때, 자기가 원하는 분류가 2가지가 있는데 그 분포의 차이를 알아보고 싶을 때, 그 경우를 가정하기 위해서 500명, 500명 나눠볼게요. 그 다음에 그룹 1과 그룹 2를 이런 튜플의 형태로 주시면 되고요. 그러면 실행을 해보겠습니다. 그러면 히스토그램이 이렇게 2가지 정보를 한꺼번에
나타낼 수 있는 걸 보실 수 있습니다. 그다음 마지막으로 히트맵 함수에 대해서 알려드릴 건데요. 히트맵 함수라는 것을 다들 생소하실 것 같아요. 이거에 대해서 일단 어떻게 생긴 그래프인지 보여드릴게요. 이렇게 생긴 게 히트맵인데요. 지금 색깔이 다르죠? 그 변수들이 여러 개 있고 그 변수들이 얼마나 큰 상관관계를 가지고 있는지에 따라서 이제 말 그대로 온도처럼 색깔을 달리해서 나타낸 거라고 보시면 돼요. 1에 가까울수록 비례한다는 뜻이고요. 그리고 더 흰색이죠? 더 밝죠? 그렇게 시각화해서 나타내는 그래프라고 생각을 하시면 됩니다. 히트맵 함수를 사용하는 방법은 일단 이 자료가 어떤 건지에 대해서 알아봅시다. 네, 지금 제가 가지고 온 CSV 파일은 이제 여러 사람들의 정보와 함께 수학 점수, 국어 리딩 읽기 점수, 쓰기 점수, 이제 지금 저희가 사용하는 히트맵은 데이터 타입이 인티저나 플로트인 경우에만 사용이 되겠죠. 그래야 그 기울기가 얼마인지, 얼마만큼의 상관관계를 가지고 있는지 구할 수 있으니까 정수나 플로트 타입만 사용을 합니다. 그럼 이제 각각의 컬럼끼리 어떤 상관관계를 가지고 있는지 보고 싶다 하면은 코릴레이션을 줄인 말이겠죠. 콜 함수를 사용을 해주시면 각각 얼마만큼의 기울기를 가지고 비례하는가를 나타낼 수 있습니다. 그리고 히트맵 함수를 사용하기 위해서는 매트플롯 라이브러리가 이것을 나타내기 위해서는 너무 복잡한 종류의 함수이기 때문에 매트플롯 라이브러리에는 그런 함수가 존재하지 않고요. 이제 온갖 종류의 함수를 다 가지고 있는 Seaborn 라이브러리를 사용하시면 됩니다. 이것도 똑같이 pip 인스톨을 사용하셔서 설치를 하시면 되고요. 그래서 히트맵을 사용을 한 다음에 방금 전에 코릴레이션을 구하는 걸 집어넣어 주시고 사용을 해주시면 이런 히트맵 함수가 나타납니다. 괜찮으신가요? 지금 수업 시간에는 여러 가지 함수에 대해서 알려드렸는데요. 제가 과제를 함께 넣어놨어요. src 폴더 안에 어사인먼트가 워드 파일로 들어있습니다. 지금 제가 오늘 알려드린 함수들 중 어떤 것을 사용을 해야 과제를 풀 수 있는지 고민을 하신 다음에 제가 드린 이 주피터 노트북상의 파일을 참고하셔서 코드를 완성하신 다음에 그래프를 그려야 한다 하면은 그 그래프를 사진 png 파일로 저장을 하셔서 저에게 보내주시면 되고요. 다른 답이 필요하다 하면 그 답과 함께 보내주시면 됩니다. 히트맵의 원래 오리지널 데이터를 좀 보여주시겠어요? 네. 이렇게 생겼습니다. 학생들의 시험 성적이요? 네. 레이스 성별, 이게 인종, 부모의 교육 정도요. 네. 원치를 모르고 있는 이걸 어디서 가져온 데이터인가요? 제가 공부하는 사이트에서 가져왔습니다. 테스트 프리퍼레이션 코र्스, 그다음에 수학 성적, 읽기 성적, 쓰기 성적을 보죠. 그래서 피드백도 한번 보시겠어요? 근데 코릴레이션 밑에 코릴레이션 코릴레이션 이렇게요. 네. 그래서 이 코릴레이션이라는 것은 상관관계잖아요. 상관관계에서 결국에는 그 수학 성적이 좋은 학생이 쓰기 성적도 좋을까? 이런 질문이 있잖아요. 읽기 성적이 좋은 학생하고 읽기
거를 코릴레이션이라고 하죠. 그래서 보면 이런 코릴레이션 매트릭스라고 합니다. 이걸 코릴레이션 매트릭스라고 하는데 당연히 이 다이아고널이라고 하죠. 이 다이아고널은 다 1이 되겠죠. 퍼펙트리하게 코릴레이션이 완전 일치한다는 건 당연하죠. 왜 싸우고 그랬습니까? 이런 거고. 근데 이제 내가 보고 싶은 거 라이딩을 잘하는 학생은 리딩도 잘하네요. 1에 가까울수록 그게 완벽하게 코릴레이션 된다 그런 얘기거든요. 그럴 것 같죠. 라이딩 잘하는 학생도 읽기를 잘할 것 같고 읽기를 잘하는 학생이 라이딩을 잘할 것 같죠. 언어를 보는 함수로 얘기하고 그래서 킷맵은 지금 방금 보여준 이거를 그죠? 색깔로 표현해 주는 거를 킷맵이라고 합니다. 이 안에 이렇게 숫자를 집어넣을 수도 있지만 그냥 요거 이 컬러를 보면 이게 숫자를 표현하는 거잖아요. 가장 까마면 가장 하얀 거죠. 가장 하얀 게 제일 코릴레이션 1인 거고 까마면 까말수록 그냥 덜 코릴레이션 한다. 여기서는 지금 레인지가 지금 다 정해졌어요. 1에서부터 지금 가장 최소값이 0.81 최소값인 것 같아요. 여기는 0.81이라는 그런 걸 보여주는 것 같아요. 사실은 이런 거가 연구를 하고 과학을 할 때 이런 kitnet 같은 거를 굉장히 많이 이용합니다. 환자 데이터도 마찬가지예요. 환자에 어떤 분수가 있어. 임상 데이터가 있는데 그 임상 데이터랑 무슨 결과가 어떤 상황극이 있나 이런 걸 보고 싶을 때 아마 이런 거를 사용하게 되겠죠. 그리고 어사이먼트. 네. 그리고 숙제에 대해서 간단하게 안내를 하겠습니다. 데이터 안에 다이아비티스 CSV라는 파일이 있을 거예요. 그리고 여러분의 코드는 SRC 폴더 안에 이제 만드시면 되겠죠? 그럼 그 안에는 이렇게 9가지 종류의 정보들이 들어있어요. 768명의 인디언들에 대한 이러한 정보들이 들어있는데요. 그래서 9번을 보면 아웃컴이라고 되어 있죠. 그러니까 다이아비티스가 있냐 없냐를 없으면 0, 있으면 1이라고 표현을 해서 나타냈다는 뜻입니다. 그리고 이 다이아비티스를 가지고 있는지에 가장 기여하는 이 8가지 특징 중에 어떤 것이 있는지 이제 이런 것을 알아보는 방향의 과제들을 좀 냈는데요. 이제 140 블러드 프레셔가 140 이상인 사람은 이제 고혈압이라고 분류를 한 후에 이제 고혈압을 가지고 있는 사람의 BMI 분포를 적절한 그래프 파일을 만들어서 저에게 보내주세요. 1번은 그런 뜻이에요. 이제 처음 접해보시니까 설명을 해드릴게요. 그리고 다이아비티스와 가장 높은 상관관계를 가지고 있는 이 8가지 중에서 9번과 가장 큰 상관관계가 있는 게 뭔지를 찾아보시면 되겠죠? 간단한 것들로 구성을 했으니까 제출해 주시면 됩니다. 그리고 2번 문제는 엑셀 파일이에요. 나이, GFR은 사고체 여과율입니다. 그리고 다이아비티스 정보가 이렇게 들어있어요. 임의로 만든 데이터입니다. 1번의 경우에는 이제 이 엑셀 파일 열어보시면 아시겠지만 이제 몇몇 환자들은 GFR 스코어나 다이아비티스에 대한 정보가 넌으로 되어 있을 거예요. 그 경우에는 1번의 경우 이 환자들을 모두 제외한 다음에 그 GFR 지수가 어떻게 분포가 되어 있는지 그 그래프를 그려서 보내주시면 되고요. 그런데 연구를 하다 보면은 다른 정보들이 있는데 그 정보 하나가 없다고 그 정보를 빼버리면은 지나치게 많은 손실이라고 판단되는 경우가 있어요. 그래서 그 경우를 가정을 해서 그럼 없는 경우에는 평균값을 사용을 해서 그 평균값으로 수정을 한 다음에는 어떤 분포를 보이는가 그러니까 수정하는 게 중요한 겁니다. 사실상 이 문제들은 이제
제외를 하고 수정을 하는 그 과정을 여러분들이 잘 알고 계시는지 그것을 알아보는 것이기 때문에 혹시 모르시면 자신이 속한 조의 TA들에게 질문을 해주세요. 그리고 마지막은 이제 GFR 수치를 기준으로 60보다 아래인 사람들을 완성 콩팥 질환을 가진 사람이다 라고 분류를 하도록 할게요. 그러니까 GFR이라는 칼럼에 들어있는 값을 기준으로 60보다 낮으면 정상이니까 크로닉 키드니 디지스가 없다 해서 0으로 레이블을 만들어 주시고, 만약 더 높다, GFR이 60보다 더 낮다 그러면은 크로닉 키드니 디지스가 있는 거니까 1로 표시를 해서 그 칼럼을 새로 추가해서 어떡할까요? 보내주셔도 되고, 그 만든 데이터 프레임 코드를 보내주셔도 되고, 아니면 그 코드, 어떤 코드를 사용을 해야 되는지 코드를 그냥 적어서 보내주셔도 됩니다. 네, 이렇게 5개로 구성했고 전부 제가 오늘 수업한 강의 안에 들어있는 함수들만 사용하셔도 되니까 한번 고민해보시면 좋을 것 같아요. 끝났습니다. 수고했어요. 다시 한번 그 어사이먼 열어봐 주시겠어요? 혹시 질문 있는 학생? 연가일 학생이 이 자료 준비하고 오늘 강의도 다 실제로 직접 준비한 거 수고했고 고마워요. 그래서 오늘 강의나 너무 인위적이다. 오늘 강의나 숙제에서 혹시 질문 있는 학생 있어요? 숙제는 보면 이거는 굉장히 유명한 데이터예요. 미국의 인디안 부족에서 직접 가가지고 여러분들 실제 검사한 결과예요. 그래서 이거는 되게 그러니까 퍼블릭에 어베이더블한 데이터고 머신러닝이나 기계학습이나 아니면 의학 통계나 뭐 이런 거 할 때 굉장히 많이 사용되는 데이터예요. 여러분들이 구글링 해보면 쉽게 다운로드 해볼 수 있는 데이터예요. 인디안 다이아베리 뭐 이렇게 치면 다 나오고. 근데 실제 데이터입니다. 실제 미국의 인디안 어떤 부족의 이런 그 의학 수치 결과들 있잖아요. 다 이렇게 조사한 그런 결과고요. 좀만 보여주시겠어요? 이 신장, 그 콩팥 데이터는, 그죠? 콩팥 데이터는 GFR이라는 글로메룰러 필트레이션 레이트라는 그거고, 신장 기능을 측정하는 가장 기본이 되는 신장 내과에서 보통 많이 하죠. 가장 기본이 되는 수치예요. 여러분들이 아마 본과 가면 다 배우죠, 제가. 예과 2학년? 본과 2학년 때 봅니다. 그래서 피검사로 다 나오는 수치입니다. 피검사로 나오는 수치고, 그래서 GFR 수치를 구해서 62 이하가 나오면 만성 콩팥증이다 라고 정의가 되고, 62 이상이면 정상이라는 얘기고, 실제로 우리 병원의 그 환자 데이터입니다. 연가일 학생이 지금 하고 있는 프로젝트 관련 데이터고, 근데 사실 여기 5개 문제가 여러분 이거 다 CSV 파일이고 엑셀 파일이니까 엑셀 파일로 열어서 지금 문제 다 엑셀 파일로 쉽게 할 수 있잖아요. 컬럼에 있고 그림 그리면 그 분코드 그리고 찾아가서 할 수 있잖아. 그죠? 엑셀에서 할 수 있는 거예요. 다. 엑셀에서 여러분이 한 다음에 그 엑셀 파일을 PNG 파일로 저장해서 이렇게 보내도 영화의 학생이 엑셀을 했는지 모르겠죠. 그렇게 하는 게 아니고 파이썬을 한번 해보라는 파이썬을 해보고 파이썬 상에서 뭐 읽고 다 그거를 한번 해보자는 오늘 나연 학생이 수업 시간에 보여주는 이런 식으로. 자, 재밌어. 여태까지 숙제를 제일 재밌을 것 같지 않아요? 별로? 그래요? 여태까지 숙제보다 재밌을 것 같죠? 열심히 해봐요. 네, 질문 없으면 오늘 수업 여기까지 할게요. 수고했어요. 감사합니다.